Hello. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Okay. Today we'll discuss about negotiations. What is negotiation? How's This is a very important concept in a procurement department. Once the procurement starts, when the once the purchase process starts, it's a very important step in purchase purchasing or in procurement. Once you get the quotation from the vendors, you need to go for negotiation to get the item at better price. So there are different types of negotiations. What are those different types of negotiations? Negotiation. What are the different types of negotiation? Types of negotiation. Right? What are the different types of negotiation? Negotiation ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು types ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. You want to negotiate with vendor, whatever it may be. It may be price negotiation, it may be a payment term negotiation, it may be a service negotiation. ಹೌದಾ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Basically, primarily there are two different types of negotiation. Types of negotiation. Primarily ಇದು. The two main important is, one is price based negotiation, and one more is a quantity based negotiation. Quantity based negotiation. Right? What is price based negotiation or what is quantity based negotiation? Right? Clear? What is price based negotiation and what is a quantity based negotiation? Price based negotiation andre, there you what you do, you need to negotiate on the price whatever they are given in the quotation. Quotation ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್, on that you need to negotiate. You need to bargain in terms of price. First of all, negotiation is in the sense of bargaining, right? New day to day life ಅಲ್ಲಿ you are doing it in your day to day life, right? Whenever you go to any clothes and any clothings ಆಗಿರ್ಬೋದು, if you go to vegetable market also you will bargain, right? Likewise, in any organization, you first what you will do, you list out a possible vendors, potential vendor who can support for that item. Whatever it may be a regular item, it may be a new item. First time ಮಾಡ್ತೀರಿ, you will list out the possible vendors. Once the list out is done, what you will do, you will send a RFQ. You will request for the quotation. You will explain the whatever are the requirements, requirement ಏನು, material ಏನು, specification, quantity, all you will explain to the vendor, and you will send them a request for quotation, RFQ. Once you receive the quotation from the vendor, what you will do, you will go for the negotiation. Here in price based negotiation, what you will do, if they are quoted 100 rupees, 150 rupees, 120 rupees, 130 rupees, whatever it may be, you will go for this price negotiation. You will bargain on this price, whatever they are given, whatever they are quoted in the price, right? Whatever they are given price in the, whatever they have given the price, whatever they have mentioned in the quotation, the price, on that what you will do, you are going to negotiate, right? ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು negotiation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you will try to do how the price negotiation. Quantity negotiation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Say for example, quantity based negotiation. Again, in terms, see, in price based negotiation, standard part and non-standard part. If it is a standard part ಅಂದ್ರೆ it's a regular material. If it is a non-regular material, regular material, non-regular ಅಂದ್ರೆ if it is a new product, right? In terms of, in case of quantity based negotiation, what you will do, you will negotiate based on the quantity. Say for example, what you will do, say for example, you are purchasing nuts, bolts, or
screws, right? You are procuring a nuts, a bolts, or screws, or whatever it may be, washers. Those are in small quantity, right? Those are all small quantity, and whenever you procure those items, you will procure in bulk. ಹೌದಾ? Whatever it may be, you are say for example, you are running a manufacturing industry. You need these washers, screws in a bulk. You need these in assembly. Assemble ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you will need this bolts, nuts, and screws, washers, right? You know the right washer, what is washer, what is nut, what is bolt, right? You need these items in a bulk. A bulk ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ every day you will consume like thousand, more than thousand product you will consume these while doing assembly. ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 10,000 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 10,000 ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 lakh ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ and ಅದೇನಿರ್ತಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ನಟ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ ವಾಷರ್ ಸ್ಕ್ರೀವ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ metal sheets if you are procuring laptops if you are procuring tables chairs whatever it may be the consumption will be lesser compared to nuts bolts screws washers ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಐಟಮ್ಸ್ 100 ಐಟಮ್ಸ್ 200 ಐಟಮ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇಯರ್ಲಿ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು 2000 ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಹೌದಾ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು price negotiation in terms of when you are procuring small items and the price is very less for this nuts and bolts 3 rupees 4 rupees per piece ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೌದಾ 3 rupees 4 rupees per piece ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ 10,000 lakhs together you will procure ಹೌದಾ why and transportation also easy for ease of doing transportation item ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ if you procure 1000 10,000 also you can pack those items in 2-3 boxes ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು and transportation in a very small logistic vehicle ಅಲ್ಲಿ you can carry those material right so what you will do you will procure these items in bulk ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ what you will convince to the vendor right see this is our regular material and we are procuring in very bulk ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 rupeesಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವು 3 rupeesಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡೋದೇ 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 rupees ಒಂದು ಪೀಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಾಷರ್ ಒಂದು ನಟ್ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ in this condition in this scenario the procurement department they will go for quantity based negotiation quantity based negotiation ಅಂದ್ರೆ ಏನು say for example if you are procuring 10,000 materials 10,000 material ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೇ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ 10,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ನಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ 3 rupees per piece ಹೌದಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ತ್ರೀ 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 ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕೊಡಬಹುದು 3 ಪೈಸೆ 3 rupees 10 ಪೈಸೆ ಕೊಡಬಹುದು 2 rupees 80 ಪೈಸೆ 90 ಪೈಸೆ ಕೊಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಮ್ ದಟ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ 10,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 9,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು FOC ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೌದಾ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1000 ನಾನು 10,000 ಐಟಮ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ 1,000 ಐಟಮ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ
ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ, ಎರಡು ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್. ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಬೈ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ, ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ. ಹೌದಾ? ಯು ನೋ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಅವಾಗ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 900 ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, 100 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ 1000 ಐಟಮ್ಸ್, 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ 1000 ರುಪೀಸು, 1500 ರುಪೀಸು, 1500 ರುಪೀಸ್, ಈ ತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. This is cash contribution. If they are charging for all the items, they need to give cash contribution. End of the bill ಅಲ್ಲಿ, final bill ಅಲ್ಲಿ they need to deduct some amount, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1000 rupees ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 500 ಐಟಮ್ಸ್, 500 rupees ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 500 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50 paise ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ 500 rupees ನ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 500 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನೀವು 2.5ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is contribution, cost contribution. Or sometime what they will do, if they want 1000 quantity also, they will release. If they want 1000 quantity, and they will release 1000 quantity PO for 1000 quantity also, 1000 quantity only. That what they will do during negotiation, they will release PO for 1000 quantity and they will charge bill for, they will prepare invoice for 1000 quantity, but they will deliver 1100 quantities. They will provide you this 100 quantity free of cost, FOC, free of cost. This is free of cost. ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ದಿರ they will provide you 100 quantity extra. Clear? If you release 1000 quantity and they will provide you 1000 items and they will charge you only bill for only 900 quantities. That is also free of cost. 100 quantity you are getting free of cost. And if you release 1000 quantity and they are charging a bill for 1000 quantity bill ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ they will provide you 1100 quantity. There you are getting 100 quantity extra. That is also free of cost. And one more is free of cost, a cost contribution. If you are releasing PO for 1000 quantity and they provide 1000 quantity only and they bill 1000 quantity, bill for 1000 quantity, at the end in the invoice, in the bill, they will deduct some amount. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೀದಾ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇಫ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, what will be the final charge? They are, what will be the benefit? Out of 1000 quantity, in for 1000 quantity PO, they are providing 100 quantity extra. See, one item price is 3 rupees per piece, and you are getting 100 quantity extra, 100 items extra. In the sense, you are getting 300 rupees benefit. Right? ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? See, if you are getting 300 rupees extra, 300 rupees benefit you are getting. See, if they calculate like this, if the vendor calculate like, if we are providing 100 quantity extra, that will be a 300 rupees loss to the organization for vendor. What they will do, they will tell that, see, we are not ready to give you 100 quantity extra. Free of cost 100 quantity extra ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. What we'll do, at the end final bill ಅಲ್ಲಿ we'll deduct 200 rupees. This is cash contribution. Out of 1000 rupees, 1000 quantity, in 1000 quantity this ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 200 ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು.
200 rupees ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200. ಸಿ ನೋ, this is only for 1000 items. If it is a 10,000 items, if it is a 1 lakh, this will be in terms of thousands, it will be in terms of thousands, right? And this is a regular material, and every month you are going to procure this. See, if you are procuring 10,000 1 lakhs item per month, and you are saving 2000 rupees every year, every month, and it will be 24,000 at the end of the year. ಹೌದಾ? Organization ಅಲ್ಲಿ every time they will think in this way. Whatever it may be minute. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಪೈಸೆ, sometimes they will do negotiation in terms of paisas. If you see your quotation, if once you start working in the organization, if you see the quotations, if you see the price of the items, there will be in terms, the price will be in terms of paisas. See, I used to see the price of the item sometimes like this 2.54 rupees USD in terms of USDs, right? See, not every time it will not be in USDs. As I am supporting for US client, it will be in terms of USD. If you support any Indian companies in Indian organization, Indian, it will be in terms of rupees. 3.09 USD. See, like this, they will negotiate in terms of prices. ಹೌದಾ? This is the ongoing process. This is a regular product. This is a every month, every day you need to use this product. You are using this item every day. Every day your organization need this raw material, need this items. Bulk ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. If it is 10 ಪೈಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ, the one quantity ಮೇಲೆ 10 ಪೈಸೆ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ 1000 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತದು 100 rupees ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಎವ್ರಿ ಡೇ 100 rupees, ಪರ್ ಮಂತ್ 3000 rupees. ಹೌದಾ? 1 year ಗೆ 36. Only in terms, in only one commodity, one item ಮೇಲೆ, one category item ಮೇಲೆ, if you are saving 36-40,000 rupees, that will be a big savings to the organization. Only this is the only one item I'm telling you. Every day you will deal with thousands of items. There will be thousands of items you need to do. You are dealing with. The organization is dealing with. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಮೋಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ 30,000 40,000 ಇಯರ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ 3 rupees. ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೋ ಯಾವುದೊಂದು ನಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅದು ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ 36,000 ರೂಪಾಯಿ, 36,000 ಯು ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೀವು 36,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ paying extra 36,000 to the vendors. Now you are, as per your strategy, yes, because of your strategy contribution, ನಿಮ್ದು ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ you are saving 36,000 to the organization. The organization will be very happy. ಹೌದಾ? that will be the big savings to the organization. ಯಾವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹವ್ ಕೋಟೆಡ್. ಏನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್. ಹೌದಾ? if that is not possible, see for example price quantity. See for example, if you are procuring laptops, ಹೌದಾ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, the price of the laptop is 40K and you are procuring every year thousands of laptops you are procuring. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ you can go for price negotiation. ಹೌದಾ? You can see the consumption is 1000 quantity per year. The consumption is little less compared to the nuts and bolts. The here in nuts and bolts every month you will consume more than 10,000 items. Here in laptop you will procure 10,000 products per year, and the cost of that laptop is 40,000. If you expect any a quantity based negotiation, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 40,000 ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 10 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು 4 lakh rupees. ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್.
See, because this is a big product, 40,000 rupees per quantity per fees you are paying. 1,000 is a big number only. But if you expect any a quantity based negotiation, cash contribution, a free up cost, 10,000 ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಐಟಮ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಫರ್ಗೆಟ್ 100, ನೀವು 10 ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. If you expect 10 items also, that will cost 4 lakh rupees. ಹೌದಾ? That will be a bigger amount. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆಂಡರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. 40,000 ಬಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 39,000 ಕೊಟ್ರು ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ. 1,000 ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ 1,000 rupees ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು 1,000 rupees ಇಂಟು 1,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೌ ಮಚ್ 1 lakh. ಹೌದಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೌದು 1 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. The for 1,000 items that will differ 1 lakh rupees per year. And if they contribute any quantity based negotiation, if they are okay for if they go for quantity based negotiation, that will charge a 4 lakh rupees. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಅವರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. So what they will do, if the item price is more and the consumption is less, comparatively less, 1,000, if you compare to nuts and bolts screws washers, this is less. But if you consider laptop as a product, this 1,000 is a good product, this good quantity only. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು 40,000 ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ 39 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು 1,000 ಐಟಮ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇಫ್ ಯು ನೀವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. 1,000 ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ 1,000 ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 1 ಇಯರ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಷರ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ 30,000 40,000. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 lakh ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಅದೇ ತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ that will differs a lot. At quantity, if you expect in 10 quantity extra also, that will be a 4 lakhs. ಹೌದಾ? So this is how they will do the price negotiation and quantity based negotiation. Clear? What is price negotiation and what is quantity based negotiation? Price negotiation ಅಲ್ಲಿ they will go for price only when the price of the item is more and the consumption is less. ಹೌದಾ? They will whatever the quotation ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ quotation ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You will concentrate only on the quotation and you will get the breakup for the quotation. breakup ತಗೊಳ್ತೀರಿ and you will compare it with the multiple vendors. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ you need to compare that quotation and wherever your possibilities ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ negotiate in transportation, whether you can negotiate in terms of profit margin, whether you can negotiate in material charges, ಆ ತರ you need to analyze and you will go for a price based negotiation. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you can negotiate it to 90 rupees or 85 rupees, whatever it may be, negotiate ಮಾಡ್ತೀರಿ. That is price based negotiation. In quantity based negotiation ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, if the product is smaller one and the price of the quantity is very less and you are procuring it in bulk, every month 1,000 10,000 lakhs together bulk ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ what you will do, you will expect some items a free of charge, FOC or cash contribution. ಒಂದಿಷ್ಟು item ನ if you are example if you are procuring 1,000 items ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 1,000 items ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 900 ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. or else if you procure 1,000 items, if you then they are charging for 1,000 items also, 1,000 items ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ what they will do, they will give you 1,000 and 100 items, they will give you 100 items extra. This is free up cost. And cash contribution ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, if they feel this
ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಫ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಫೀಲ್ if the what for why. See, for one item they are charging 3 rupees 4 rupees. If they provide you 300 items extra, that will be a 300 400 rupees to the loss to the organization, right? What they will do, they will tell you that, see, 100 items we cannot give you free of cost. 100 items ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. What will do, at the end final bill ಅಲ್ಲಿ 1000 items ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ what will do, 2% 2% 3% ಅಲ್ಲ 1 and 2.5% ಆ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 200 rupees 300 rupees ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? These are two different types of negotiations. One is a price based negotiation and one more is quantity based negotiation. Clear, right? What is what is price based negotiation and what is quantity based negotiation? See, price based negotiation ನಲ್ಲಿ this is standard terms. Consider 1 lakh machinery ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅದೇ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್. ಬೇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕಪ್, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಈ ತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು. ಆ ತರ ವೆಂಡರ್ ಎ, ವೆಂಡರ್ ಬಿ, ವೆಂಡರ್ ಸಿ, ವೆಂಡರ್ ಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಫೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಗುಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ say for example vendor A is charging 1000 rupees for material charge and vendor B is charging 800 700, and you can go for vendor A. See, market ಅಲ್ಲಿ ಈ ಐಟಮ್ 700 ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, 800 ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. Why you are charging 1000 rupees? There you can get a 300 rupees extra benefit from vendor A. ಅವ್ನು ವೆಂಡರ್ ಎ ಅನ್ನೋನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ, 300 rupees ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ಗಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಮ್ ದಟ್ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ 600 700 rupees in the market and you are charging 1000 rupees. ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕಪ್ ಫಾರ್ ದ ಕೊಟೇಶನ್. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಸಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದೇ ನಿಮ್ದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, NDA ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. That is your own product that is not available in the market. You don't want to disclose that any information regarding that material, any information regarding that product. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕೊಟೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್, ಮ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್. ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್, ರೈಟ್? ದೇ ನೀಡ್ ಟು earn on that machine, right? ಆ ಮಷಿನರಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದಟ್ ಈಸ್
both machinery charge and labor charge, including both, we'll call it as a processing cost. Non-recurring engineering cost, if any, R&D required. Non-recurring engineering cost, what you call non-recurring ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ you cannot, ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್, ಅದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ R&D. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್, if you did any research while doing that product, while developing that product, while manufacturing that product, if it is a if it is a customized product, that is customized, that is not a standard product, you need to work on that product. ಹೌದಾ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾಗ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, you know that how to manufacture, how to develop that product. Why? Because it is a regular product. No need to research on that item. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ವೈ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಷಿನರೀಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, EDM ಮಾಡಬೇಕಾ, ECM ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ processes ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದ ಐಟಮ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಚೇರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೋಫಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವುಡನ್ chairs, that is a regular product, no need to work, no need to research. If you are developing any new product, any a cushioning ಏನೋ ಸೋಫಾನೋ ಆ ತರ ಇದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಯಾವ ತರ ಕುಶನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಲಾತ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ R&D ಟೀಮ್. ಹೌದಾ, ಆ R&D ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. R&D ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್. ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದು 10 kg ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೀವೀಗ 10 kg ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಗ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 10 kg ಫುಲ್ 10 kg ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 kg ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಷಿನರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೂಲ್ಸ್. ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕು, ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತ, ದಟ್ ಆಲ್. TS ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅವ್ರ ನಿಮ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೂ ನಿಮ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೂ, ನಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ while shipping it to our warehouse, while shipping, what they will do, they will pack it properly. Otherwise there will be a chance of physical damage, our chances irutte. Otherwise corrosion, if it is a metal product, if it is a metallic product, there may be chance of getting corrosion. If it is a plastic, if it is ಏನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, say for example, if you take a laptop also, they need to pack it properly, otherwise there may be chance of getting a physical damage. ಹತ್ರ they need to pack. ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೋ, if it is a sensitive material, if it is a sensitive material, critical product ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ there may be packaging charge may be a more. if packaging is ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೀಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ they need to just pack it in a plastic and they will send it to your warehouse. ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. If it is a metals, if it is a steels, if it is a aluminum alloys, they will just pack it in a box and they will send it in a pack ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ they will pack it and they will send it to a warehouse. Loading and unloading, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ನೀವು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಟು ಆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್.
ಹೌದಾ? ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್, ಹೌದಾ, ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅನ್ಲೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ದಿ ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್, that they will check. And tax, what is the tax for that material? ಯಾವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 slabs: 5%, 12%, 18%, and 28%. Based on the commodity, they will calculate based on the commodity. Some commodities are lies on falls under 5%. Some commodities, commodity in the sense the category items, the item categories. The laptops and all fall under 18%, I guess. Some hotel products, they will fall under 28%. ಹೌದಾ? ಈ ತರ. If it is a agricultural product, that will be a, for those material there will not be any GST. Again, even though if it is any material, they need to check the GST slabs. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 5% ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, 12% ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, 18%, 28%, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, while transporting that material to your warehouse, while transportation, there will be any accidental incidents, ಅದೇನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐಟಮ್, that they will charge. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೋಜನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಐಟಮ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಕರೋಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನೋ ತುಕ್ಕಿಡಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, for to be in safer side, they will take a insurance, they will opt for insurance. Profit margin, finally, after all this calculation, what they will do, they will expect some profit margin, right? Without profit, nobody is going to do business in the market, right? Without any profit, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ business ಮಾಡ್ತಾರಾ? Say for example, they are manufacturing laptops at and selling it at 40K, and there will be a 2 to 3,000 profit margin will be there. ಹೌದಾ? Based on the product quantity, product price. If it is in the price of the quantity in terms of 1,000, 10,000, 20,000, the profit margin will be more. If the item price is 100, 200, hundreds and rupee in terms of rupees, the profit margin will be like that only. Lower side iruttali. Say for example, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, screws, nuts, bolts, the price of that material will be 3 rupees per piece. ಹೌದಾ? ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 rupees ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. How much they can expect in terms of paisa? ಹೌದಾ? They may expect 50 paise rupees, 50 paise, 50 paise per product. They can expect a profit. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. They need to mention the profit margin in the breakup. Likewise, all the details they will get, and they will go for negotiation. This is quantity based negotiation. Quantity based negotiation ಅಂದ್ರೆ 7 rupees per quantity ಇರುತ್ತೆ. 10,000 items you are procuring. The charge of the total value of the item will be 70,000. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? You are expecting some benefit from the vendor. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ FOC ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ 9,000. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 9,900 ಬಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅವರು. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ quantity based negotiation. One is FOC and one is a cash contribution. Only these two will be the, and year over year ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Year over ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ಲಿ, ಇಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಅದೇ ಆನ್ಯುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಸಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ, ಇಯರ್ ಓವರ್ ಇಯರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಓವರ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. or at the end they will provide you some a benefit. This is nothing but a price negotiation and quantity based negotiation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? ಸಿ ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ.
ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 10 rupees per ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. 1 lakh you are procuring, right? See, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, if the item price of the item is less and the item is smaller in size, the consumption will be more. Consumption will be more. An example, net to bolt to screws. Say for example, if you are working in a pharmaceutical industry, if you are working in a medical healthcare industry, they will procure plastic bags. They will procure some envelopes. They will procure the sheets. They will procure. So that will be in terms of thousands only. As I am supporting for a healthcare industry, they are doing pharmaceutical industry, and every week I will release POs for more than 4,000 quantities. Every week I am releasing POs. See, the consumption will be more. If the item is larger one and the price of the item is quantity, price of that item is more in terms of 1,000, 10,000, 20,000, 40,000, and the consumption will be like slower only, slow moving items. Those are for these commodity items. The consumption is high, and you are procuring a more. If you are procuring it in terms of bulk order ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, the commodity ಆ commodity ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಹೌದಾ? And the consumption, based on the consumption, if the item we are procuring, if it is in terms of hundreds, 200s, 500s, year over year, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು 100 200 500 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಐಟಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ 1 or 2 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಂತ್ಲಿ 10 ಐಟಮ್ಸ್ 15 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಯರ್ಲಿ 100 ಐಟಮ್ಸ್ 200 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The consumption is more and you are procuring those items in bulk. Slow moving ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Consumption is low and you are procuring a less items to our organization. These are all fast moving and slow moving. And one more category is critical items and non-critical items. Right? What is critical items and non-critical items? I told you that the project is critical and project is non-critical. If see, for example, the item is critical. Critical in the sense that should, without that item, your production facility will not run. Without that item, your production will not run. Your production will completely stops. That much dependency is there on that product. That much dependency is there on that item. Item ಇಲ್ದಿರ your production stop ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Production run ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. And you need that item in your warehouse. ವಿತೌಟ್ ಆ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? that will be the critical item. ಮತ್ತೆ ಆ ಐಟಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. and without that item your production facility will not run, and without that product the item will, your project will not complete. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು that item is not there in warehouse, the complete production will stops. ಮತ್ತೆ ಇದು that will impact on your business. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಟಮ್, ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್, ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. The demand for these items are comparatively lesser if you compare to critical items. For these items, for these category items, for these commodity in the sense category items, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ interview they may ask you, for which commodity did you supported in your previous organization ಅಂತ interview ಅಲ್ಲಿ they will ask you. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? You need to tell them that the both direct materials and indirect materials, those are two different commodities. Two main different commodities, both are, those are direct material and indirect material. Direct ಅಂದ್ರೆ ಏನು, indirect material ಅಂದ್ರೆ that we already discussed. Vinod, I will tell you in the later part. Okay.
ಸಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಐಟಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಟುಡೇ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒನ್ಸ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ವೇರ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಟು ಅವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ಅವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿ. ಆ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬರ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದರ್ ಐಟಮ್, ಬೇರೆ ಐಟಮ್, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೋ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತು ರನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ನಿಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಂದು 10 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, 1,00,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ? 1,00,000 ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡು ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ 10 lakhs, the total value of the invoice is 10 lakh. Value of the invoice, you need to use the terminology like this. Bill ಎಷ್ಟಾಯ್ತಂತಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. SCM ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗದೆ, ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 lakhs. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ 10 lakhs and you are expecting 1,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. 1,000 ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 99,000 ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? 1,00,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. 1,000 ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೀವು ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೆಮ್ 10,000 rupees, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 rupees. If they provide you 1,000 product free of cost, that will be 10,000 rupees. If they are ready, okay with that, ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಫ್ ದಟ್ 10,000 ದೇ ಫೀಲ್ ಮೋರ್, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಸಿ 10,000, the 1,000 item will be more, we cannot give 10,000 item free of cost. What we'll do, final invoice value ಅಲ್ಲಿ 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, whatever it may be, we will deduct some amount, will give you some cash contribution. ಅವಾಗ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಐಟಮ್ಸ್, 1,00,000 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ 2,000, 3,000 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಂಡರ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಂಡರ್. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಫಾರ್ ದಟ್, in that reasons, in that cases, they will what they will do, they will go for cash contribution. 10,000, 1,000, 2,000, 3,000 items na we cannot give you free of cost. What we'll do, we will deduct some amount in the invoice, whatever it may be invoice value, at the end we will deduct, we will give you some cash contribution. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಐಟಮ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಸಿ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 10,000 items you are procuring, 10,000 per machine, 100 items ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ 10 lakhs ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಪರ್ ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಒನ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಒನ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು 10,000 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಪ್ರೈಸ್
ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. You cannot expect FOC, free of cost, because ಆ 10,000 per machine, ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಷಿನ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಮಷಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಆ 10,000. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮಷಿನ್ FOC, ಒಂದು ಮಷಿನ್ ನೀವು 100 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ 100 ಮಷಿನ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು 10 ಐಟಮ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ದಟ್ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ 10,000 rupees. ಹೌದಾ, 9,900 ಪರ್ ಮಷಿನ್. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್, ವೈ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? These are different scenarios for negotiation. From tomorrow we will discuss some negotiation example, different negotiation scenarios. ಯಾವ ತರ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಬೆಟರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ cost is high, unit price cost is high and you are procuring lesser quantity, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, you can go for cash contribution ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, you can go for price contribution ಆದ್ರೂ you can go. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear, right? So tomorrow what we will do, we'll see 2-3-4 class ಆಗ್ಬೋದು ಅದು mostly, some different scenarios. 2-3 class we'll see some examples, different scenarios. ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ, what are the situations, scenarios you will face in the organization while doing negotiation. ಹೌದಾ, ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಆ ತರ ಬಂದಾಗ